Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear viewers. I hope you are fine. آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں شانو سکالر. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. آج کی ویڈیو پینشن کے بارے میں ہے اور پینشنرز کے لیے ہے. اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. تو آئیے ویڈیو کی طرف آتے ہیں. چند دن پہلے حکومتی کمیٹی اور عقیقہ کے درمیان مذاکرات ہوئے تو ان مذاکرات میں جو چودھری خالد جاوید سنگھیڑا جو کہ سینٹرل پریزیڈنٹ ایپکا اور چیئرمین عقیقہ ہے اس کے ساتھ باقی قائدین بھی تھے، تو انہوں نے حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کیے. اس مذاکرات میں سرکاری ملازمین کے اور پینشنرز کے بارے میں چند چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیے گئے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پینشن کے چارٹر آف ڈیمانڈ تھے وہ کون سے تھے اور باقی سرکاری ملازمین کے جو لیو انکیشمنٹ وغیرہ کے معاملات تھے وہ کون سے تھے. تو اس میں پینشنر کے بارے میں دو اصلاحات دی گئیں کہ وہ پینشنرز جو 25 سال بعد ریٹائرمنٹ لے سکتے تھے یعنی پینشن لے سکتے تھے تو ان کے رول میں جو امینڈمنٹ کی گئی اس بارے میں وضاحت کی گئی. اور وہ پینشنر جنہوں نے ریٹائر ہونا تھا 31/7/2023 کو اور 1/8/2023 کو، یہ دونوں تاریخوں کو جو ریٹائر ہوئے تو ان کی پینشن میں واضح فرق تھا. تو اس فرق کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ مذاکرات کیے گئے. تو آگے سینٹرل پریزیڈنٹ خالد جاوید سنگھیڑا اور باقی قائدین جس میں رحمان علی باجوہ بھی ہے تو ان کی پریس کانفرنس کی ویڈیو دی ہوئی ہے. وہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو ہر بات کی سمجھ لگ سکے. جو انہوں نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے تو ان کی پوری ڈیٹیل اس میں شیئر کی گئی ویڈیو میں. تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے. تو آئیے اب ویڈیو کی طرف آتے ہیں. الحمدللہ جو ہے جو کمیٹی گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس کی گئی تھی اس سے ہماری وہ پرامن ماحول میں بڑے اچھے ماحول میں میٹنگ ہوئی ہے. اور الحمدللہ جو ہم نے ایجنڈا دیا تھا ان تمام ایجنڈے پر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم نے جو ہے ڈسکس کی ہے، جس کو انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ آپ کا ایجنڈا بالکل حق پر مبنی ہے. خصوصی طور پر جو ہے جو لیو انکیشمنٹ کا معاملہ ہے اس پر ہم نے سب سے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی تو ہم نے جو ہے دھرنا ختم کیا تھا اور انہیں بتا دیا گیا کہ اس کمٹمنٹ کے بعد لیو انکیشمنٹ کا جو لیٹر ہے اس کو ودرا کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس طرح لیو انکیشمنٹ پر اور پھر 17.5% جو کہ 1/8 کے بعد وہ روک دی گئی تھی اس پر ہم نے بات کی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے ہم نے وہ اپنا جو ایوز کا معاملہ ہے اس پر بات کی ہے، پے پروڈکشن والا معاملہ ہے اس پر بات کی ہے. اس کے بعد لیڈی ہیلتھ ورکر کا جو معاملہ ہے اس پر سیر حاصل بات کی ہے. اس کے بعد LA کے جو کلاس 4 کا جو اپگریڈیشن کا معاملہ ہے اس پوائنٹ پر سیر حاصل بحث ہوئی ہے. جو انتقامی کارروائیاں کی گئی ہیں تمام ضلعوں کے اندر FIR ہے یا کوئی شوکاز نوٹس ہے یا کسی قسم کی بھی اس پر فیصلہ ہو چکا ہے. اور جو 25 سال اور 55 سال کا معاملہ ہے اس پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو ہمارا وہ DJ والا معاملہ تھا اس پر ڈیٹیل بات ہو چکی ہے. مجھے امید ہے کہ کمیٹی مایوس نہیں کرے گی. میں ملازمین سے اپیل کروں گا کہ الحمدللہ جس طرح عقیقہ پہلے آپ کے جو حقوق کی ضامن تھی اب بھی انشاءاللہ عقیقہ آپ کے حق کے لیے کھڑی ہے، کھڑی رہے گی. اور آج کی میٹنگ کے بعد ہمیں امید بن چکی ہے کہ چیزیں پازیٹیو شروع ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ ہم گین کریں گے.
जो हमारे मुतालबात है इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद नहीं होगा। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो फौरी तौर पर पब्लिक को बता दिया जाएगा। इंशाल्लाह अकीका की काल पर पहले भी मुलाजमीन एक थे, एक हैं, इंशाल्लाह एक रहेंगे और हम अपने हर बात पर डटे हुए हैं, डटे रहेंगे और किसी बात से ना आज तक पीछे हटे हैं, ना इंशाल्लाह ऐसा आइंदा पीछे हटेंगे। और जो हमारे हायर एजुकेशन का मामला था उस पर भी प्रोफेसर साहब ने डिटेल के साथ बात की है। इनके कोई तबादला जात के मसाइल थे, उन पर भी डिटेल से इनके हायर एजुकेशन का मिनिस्टर चेयर कर रहा था, सेक्रेटरी साहब मौजूद थे, डिटेल के साथ बात हुई है। इंशाल्लाह पुरुम्मीद रहें, इंशाल्लाह आपके मसाइल के लिए आपकी क़यादत डटी हुई है, डटी रहेगी और इंशाल्लाह आपके मसाइल हल करवा के आपके दहलीज पर हम देते रहेंगे। जिस तरह पहले हमने 25%, 15%, उसके बाद स्केलों की रिवाइजेशन तमाम स्केलों को रिवाइज करवाया था, 15% लेकर दिया था। फिर इस साल भी 35%, 17.5% पेंशन, 30% लेकर दिया। अब इंशाल्लाह पे लीव एंड कैशमेंट इंशाल्लाह हल होगा, बाकी मामला भी हल होंगे। तमाम लोग दुआओं में याद रखें, क़यादत के लिए पुरखलूस रहें, क़यादत के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह कामयाबी, कामरानी आपके कदम चूमती रहेगी, चूमती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथियों के लिए ये पैगाम है कि जो एक तारीखी एहतजाज पंजाब भर में किया, कायदीन ने कुर्बानियाँ दी, हमारी बहनों ने, टीचर्स ने, लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स ने, क्लरिकल स्टाफ, क्लास 4, तमाम पंजाब भर के मुलाजमीन ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, किसी भी सूरत में रायगा नहीं जाएगी। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस की क़यादत ही थी जो आपके हकूक़ का पहले भी दिफा कर रही थी और अभी भी मौजूद हैं। आप तमाम साथियों से दरख्वास्त है कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें। आज की मीटिंग के हवाले से चेयरमैन साहब तफसीली जो है वो बता चुके हैं। ये जहन में रखें कि ये चीफ मिनिस्टर ने कमेटी बनाई है और ये कमेटी अपनी सिफारिशात जो है इन्होंने चीफ मिनिस्टर को भेजनी है। तमाम जो मुतालबात चेयरमैन साहब ने कहा है, नेक्स्ट मीटिंग के अंदर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस कितनी कितनी चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर जो है कंप्लीट बात होनी है। उसके साथ साथ कमेटी के अंदर हमारे कुछ साथियों के नाम नहीं थे, उसके ऊपर भी बात हुई है कि जो कायदीन इस कमेटी जो इन्होंने नोटिफाई किए थे नाम दिए जाएंगे, उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। तमाम कम्युनिटी ग्रेड 1 से लेके 22 तक जो है उसके हकूक़ की बात की गई है। कुछ साथियों को 15% DRA नहीं मिल रहा था, ग्रेड 20 से ऊपर टाइम स्केल प्रमोशन की वो तमाम इशूज़ हैं। ख़ास तौर पे जो पेंशन इस्लाहात के हवाले से वफाक में समरी चली थी, ये आपका इत्तेहाद था कि अभी तक उसको भी ब्रेकें लगी हुई हैं। हमने अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखना है, मायूसी की तरफ नहीं जाना है। कायदीन हर वक्त हर मामले के ऊपर जो है नज़र रखे हुए हैं और ये किसी भी सूरत में मुलाजमीन का नुकसान तो है ही है, कायदीन का सबसे बड़ा नुकसान है क्योंकि सारे का सारा वजन जो है आपने अपनी मेहनत का कायदीन के कंधों के ऊपर है। अब ये कायदीन की जिम्मेदारी है, दुआओं में याद रखें और सिर्फ अपने सफ़ों में इत्तेहाद रखें। मामलात अगर मुस्बत तौर नहीं जाते तो यही की आदत है जिन्होंने फिर से कुर्बानियाँ देनी है और मुझे यकीन है कि मामलात खराबी की तरफ नहीं जाएंगे। जिन हल्कों ने जिम्मेदारी ली थी, इसके साथ साथ पॉलिटिकल जिम्मेदारी भी हमने डाली थी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, और खुदा न खास्ता अगर अगले एहतजाज की तरफ जाते हैं तो फिर मोहसिन नकवी साहब की मुस्लिम लीग नून होगी और ये मामलात हल होते हैं तो इसका क्रेडिट भी जिन्होंने जिम्मेदारी ली है उन्हीं की तरफ जाएगा। तो एक एक चीज़ पे नज़र है, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें। बहुत वाज़ेह पैगाम है कि आपके हकूक़ पे ना पहले समझौता होगा ना आइंदा होगा, और मुतालिबात जो जायज़ हैं ये कमिट भी उन्होंने किया, तस्लीम भी किया है, उसके ऊपर किसी भी सूरत के ऊपर समझौता नहीं होगा। अपनी दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया। फोटो भी ले लो, तस्वीरें